Namaskar. We have discussed DNA replication in previous video. In DNA replication, we have studied the definition of replication, mechanism or process of DNA replication, and when we studied DNA replication, I have told you two important points. The first point is that DNA replication is semi-conservative type, which was proposed by Watson and Crick. And second point, this semi-conservative DNA replication was experimentally proved by these two scientists, Michelson and Stark. And in this video lecture, we have to discuss Michelson and Stark experiment which proved semi-conservative nature of DNA replication. Myself, Rajesh Shivare, I welcome all of you to your YouTube channel Biology Evle Sir Online Classes. तर मित्रांनो सुरू करूया आजचा पार्ट Michelson and Stark experiment. Before actually going to this part or to this experiment, let me tell you one thing. I already told you this thing when we studied DNA replication. Theoretically DNA replication is of three types. आता three types असू शकतात. कुठले आहेत आठवून बघा, आठवतं का तर. आता suppose that this is a DNA molecule. Okay. This DNA molecule theoretically replicates by three ways. In the first way, this parental DNA is as it is. According to the sequence of nucleotides present in the strands of this DNA molecule, new DNA molecule is synthesized, in which it means that in this daughter DNA molecule, in which both the strands are newly synthesized. आता बघा या DNA replication मध्ये काय झालं. One DNA molecule has both the strands which are from the parental DNA, and another DNA molecule has both the strands which are newly synthesized. And such type of DNA replication is the conservative DNA replication. हे जे DNA replication आहे कुठल्या टाईपचं, कन्झर्वेटिव्ह. कन्झर्वेटिव्ह मध्ये काय झालं, वन जो पॅरेंटल डीएनए होता हा पॅरेंटल डीएनए जच्या तसा आला आणि नवीन डीएनए मॉलिक्यूल काय झाला, सिंथेसाइज झाला. सेकंड टाइप मध्ये काय होतंय आता आपण बघूया. In second type of DNA replication, which we have already studied, in this type, these two strands are separated from each other. Suppose that this is one strand and this is another strand. These are the two parental strands which are separated from each other. And according to the sequence of this separated DNA strand, a new strand is synthesized by an enzyme. Do you remember the name of the enzyme? DNA dependent DNA polymerase. आता या हे जे सेपरेटेड टू डीएनए स्ट्रँड्स आहेत याला कॉम्प्लिमेंटरी न्यू डीएनए स्ट्रँड्स काय होईल, सिंथेसाइज होईल आणि काय फॉर्म झालेत, टू डॉटर डीएनए मॉलिक्युल्स आर फॉर्म्ड. इन दिस कंडिशन each daughter DNA molecule has one parental strand and one newly synthesized strand, and this type of DNA replication is called it's called semi-conservative. Which type of is it? It is semi-conservative DNA replication. Next is the, आता बघा नेक्स्ट टाइप मध्ये काय होईल. इन दिस टाइप आता थर्ड टाइप मध्ये काय झालं, टू डॉटर डीएनए मॉलिक्युल्स आर फॉर्म, बट ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हैज टू स्ट्रैंड्स. इन ईच स्ट्रैंड some part is the parental part and some part is the newly synthesized part.
हा जो ब्लॅक पार्ट आहे दिस इज द पॅरेंटल. रेड जो काढतोय तो काय न्यूली सिंथेसाइज. सेम कंडिशन इज अप्लिकेबल हिअर. हा जो आहे न्यूली सिंथेसाइज आहे, हा पॅरेंटल आहे, हा न्यूली सिंथेसाइज आहे, हा सुद्धा न्यूली सिंथेसाइज आहे आणि मधातला कुठला झाला पॅरेंटल. म्हणजे बघा डिस्पर्सिव्ह टाईप मध्ये काय झालं. ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हॅज टू स्ट्रँड्स and each strand has some part of the parental strand and some part is newly synthesized, and this type of DNA replication is considered as dispersive. आता हे जे डीएनए रेप्लिकेशन आहे याला काय म्हणायचं डिस्पर्सिव्ह. इन दिस वे theoretically DNA replication is of 3 types. Which are those 3 types? The first is the conservative, in which newly formed daughter DNA molecule has both the strand newly synthesized. In case of semi-conservative DNA replication, each daughter DNA molecule has complete one parental strand and one newly synthesized strand. In case of dispersive type of DNA replication, each daughter DNA molecule has 2 strands and each strand has some parental DNA as well as some newly synthesized DNA. Among these 3 different types of theoretical types of DNA replication, you know that DNA replication is semi-conservative type, and this semi-conservative type of DNA replication was suggested by Watson and Crick and experimentally proved by these 2 scientists, Mendelssohn and Stark. And we will study the experiment performed by these 2 scientists to prove semi-conservative DNA replication. Mendelssohn and Stark used E. coli. तर बघा मेजरसन आणि स्टाल्कनी त्यांच्या एक्सपेरिमेंटसाठी काय काय यूज केलं पहिल्यांदा आपण मेन्शन करू. दे युज्ड अ बॅक्टेरिया ई कोलाय, इचेरेसियाय कोलाय. देन दे युज्ड हेवी आयसोटोपिक nitrogen, that is N15. Actually the nitrogen present naturally is N14, that is light nitrogen. But they used यानी काय यूज केलं हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन that is N15 along with light nitrogen which is naturally occurring that is N14. And then they used a technique called cesium chloride CsCl or CsCl2 density gradient centrifugation, which is the technique used by Mendelssohn and Stark to prove the DNA replication is of semi-conservative type is cesium chloride density gradient centrifugation. आता आपल्याला बघायचं आहे की ऍक्च्युअली यांनी एक्सपेरिमेंट कसा परफॉर्म केला. आता जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला त्याच्याकडे जाण्याच्या पूर्वी या सीजियम क्लोराइड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन कशा प्रकारे वर्क करतं हे आपण बघूया. आणि हा जर पार्ट आपल्याला समजला तर काय होईल पुढचा जो पार्ट आहे तो समजून घेण्यासाठी आपल्याला इझी जाईल. तर बघूया. आता समजा जर एखादं मिक्सचर आपण कन्सिडर केलं. तुम्ही एखादं मिक्सचर घेतलं. आता या मिक्सचर मध्ये 2 or more सबस्टन्सेस आर देअर. आता हे मिक्सचर घेतलं आणि या मिक्सचरचं आपण काय केलं सीजियम क्लोराइड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन केलं. तर काय होईल आता मिक्सचर म्हटल्यावर याच्यामध्ये 1 कंपाऊंड असेल की मोर दॅन 1 कंपाऊंड्स असतील. मोर दॅन 1 कंपाऊंड्स विल बी देअर. आता याला या टेक्निक नंतर काय होईल समजा ही टेस्ट ट्यूब घेतली याच्यामध्ये आपण सेंट्रिफ्युगेशन केलं होतं. आता सेंट्रिफ्युगेशन झाल्यानंतर काय होईल जो कंपाऊंड या मिक्सचर मध्ये हेवी कंपाऊंड आहे तो हेवी कंपाऊंड याच्या बॉटम कडे सेटल होईल.
अशा पद्धतीने इथे काय अक्युमुलेट झाला, हा हेवी कंपाऊंड अक्युमुलेट झाला अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सच टाईप ऑफ बॉन्ड ऑफ हेवी कंपाऊंड. आता मिक्सचर आहे, मिक्सचर याचा अर्थ काय, त्याच्यामध्ये दुसराही कंपाऊंड प्रेझेंट असेल, समजा तो याच्यापेक्षा लाईट कंपाऊंड आहे, त्याची डेन्सिटी काय कमी आहे, लेस डेन्सिटी असणारा कंपाऊंड, त्याचा जो बँड तयार होईल ना याच्या वरच्या बाजूला तयार होईल. आता इथे हा बँड तयार झाला. आता त्याच्यापेक्षा थर्ड कंपाऊंड याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे या मिक्सचरमध्ये, त्याची जी डेन्सिटी आहे त्याच्यापेक्षाही कमी आहे, तो लाईट कंपाऊंड आहे, त्याचा बँड काय होईल, आणखीन वरच्या बाजूला तयार होईल. याच्यावरून एक गोष्ट लक्षात आली, ज्याची डेन्सिटी जास्त त्याचा जो बँड फॉर्मेशन आहे हे कुठे होईल, बॉटमला होईल, आणि जेवढा कंपाऊंड लाईट होत जाईल, डेन्सिटी कमी होत जाईल, तेवढे त्याचे बँड जे आहेत ते वरच्या बाजूला फॉर्म होत राहील. एवढं लक्षात घ्यायचंय. आता याच्याशी कन्सिडर करा, मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं, नायट्रोजन जो नॅचरली सापडतोय तो कोणता आहे, N14, आणि जो यांनी यूज केला मेसल्सन आणि स्टालनी तो कोणता आहे, N15. आता जर समजा आता 2 कंपाऊंड्स घेतलेत, आता समजा मी एक मिक्सचर घेतोय, हेच मिक्सचर कन्सिडर करू. आता या मिक्सचरमध्ये असे 2 कंपाऊंड्स आहेत की ज्याच्यामध्ये एक कंपाऊंड असा आहे की ज्याच्यामध्ये काय N14 आहे, आणि दुसरा कंपाऊंड असा आहे ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, N15 प्रेझेंट आहे. म्हणजे या मिक्सचरमध्ये आपण काय घेतलेत, वी हॅव टेकन 2 नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड. वन हॅज लाईट नायट्रोजन दॅट इज N14 and another compound has heavy nitrogen that is N15. आता याचा आपण सीझियम क्लोराईड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन करणार. आता हे सेंट्रिफ्युगेशन केलं, परत आपण टेस्ट ट्यूब कन्सिडर करू. हा पार्ट मी ज्या पद्धतीनं सांगतोय अशा पद्धतीचा व्हिडिओ तुम्हाला भेटणं रेअर राहील. आता बघा, आता यांनी 2 कंपाऊंड्स आहे या मिक्सचरमध्ये, एक कोणता आहे N14 कंटेनिंग आणि दुसरा आहे N15 कंटेनिंग. आता हेवी कुठला आहे, N15. म्हणजे काय होईल बघा, आता या N15चा जो बँड आहे हा इथे तयार झाला. कशानंतर, आफ्टर सीझियम क्लोराईड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन केल्यानंतर. हा कोणाचा बँड तयार झाला, N15चा. आता N14चा बँड कुठे तयार होईल, याच्या वर तयार होईल, कारण याची डेन्सिटी कशी आहे, कमी आहे, हा सबस्टन्स कसा आहे, लाईट आहे, याचा बँड या ठिकाणी फॉर्म झाला. लक्षात राहील, हा कोणाचा बँड आहे, N14चा. याला इकडे लिहा काय फरक पडणार नाही, पण आपण सर्वच्या सर्व याच साईडला लिहू. लक्षात राहील. म्हणजे जर N15 कंटेनिंग कंपाऊंड असेल त्याचा बँड कुठे तयार होईल, खालच्या बाजूला तयार होईल, आणि जर N14 असेल तर त्याचा बँड वरच्या बाजूला तयार होईल. एवढी गोष्ट लक्षात आली. समजा एखादा कंपाऊंड असा आहे की ज्या कंपाऊंडमध्ये काही नायट्रोजन N15 चे आहे आणि काही N14 चेही आहे. आता असा कंपाऊंड आहे, समजा या मिक्सचरमध्ये तिसराही कंपाऊंड आहे, काहीमध्ये काय होते, फक्त N14 वाला होता, काहीमध्ये काय होते, N15 होते. आता एक तिसराही कंपाऊंड या मिक्सचरमध्ये प्रेझेंट आहे, ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे बघा, बोथ दिस कंपाऊंड्स नायट्रोजन आर देअर. काही नायट्रोजन N14 आहे आणि काही नायट्रोजन N15 आहे. एकाच कंपाऊंड मधले काही नायट्रोजन कोणते, N14, आणि काही हेवी N15 चे आहे. आता या कंडिशन मध्ये पहा, आता याचा जो बँड तयार होईल हा हेवी नाही आणि लाईट पण नाही, म्हणजे हेवी आणि हा लाईट, याच्या मधात कुठेतरी याचा बँड फॉर्मेशन होईल. याचं बँड फॉर्मेशन कुठे होईल, इतक्यात कुठेतरी होईल. हा हेवी आणि लाईटच्या मधात काय तयार झालं, याचा आता बँड फॉर्मेशन झालं. गॉट इट. म्हणजे जर फक्त N15 असेल तर इथे बँड, आता हा जर असेल तर याचा हा बँड, आता हा बँड याला आपल्याला मेन्शन करता येईल अशा पद्धतीनं हा N15 झाला. आता हा जर कन्सिडर केला, हा टोटल बँड हा कोणाचा झाला, याचा झाला, म्हणजे कोणाचा, N14 आणि N15चा. दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायब्रिड. याला काय म्हणायचं, हायब्रिडचा बँड झाला.
एवढं लक्षात आलं असेल तर मग मी आता पुढे जातोय. आता याने काय केलं बघा, मेसल्सन आणि स्टालनी. ऍक्च्युअल आता एक्सपेरिमेंट आपण स्टार्ट करतोय. They took a medium containing heavy isotopic nitrogen. For this purpose, they used ammonium chloride as a nitrogen source, and this ammonium chloride has heavy nitrogen, that is N15 nitrogen. मेसल्सन आणि स्टाल्कने काय केलं, एक मीडियम तयार केलं. ते मीडियम एका पेट्री प्लेटमध्ये किंवा जर लिक्विड मीडियम असेल तर टेस्ट ट्यूबमध्ये त्याने कन्सिडर केलं. आता या मीडियममध्ये नायट्रोजन सोर्स असेल. आता जनरली जो काही नायट्रोजन सोर्स राहील तो कुठला राहील, N14 राहील. म्हणजे अमोनियम क्लोराईड जर नॅचरली सापडत असेल तर त्याच्यामध्ये काय N14 आहे. पण त्याने कोणता अमोनियम क्लोराईड घेतला, ज्याच्यामध्ये हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन आहे असा अमोनियम क्लोराईड घेतला. कुठला, N15चा. आणि हा नायट्रोजन असणारा मीडियमवर त्याने काय ग्रो केलेत, ई कोलाई ग्रो केले. दे कल्चर्ड ई कोलाई बॅक्टेरिया ऑन this medium which contains heavy isotopic nitrogen in the form of ammonium chloride. आता बॅक्टेरिया इकोलाई इथे कल्चर केल्यानंतर ते काय होतील, रिप्रोड्यूस होतील, रेप्लिकेट होतील. आता हे रेप्लिकेट होणार. रेप्लिकेट झाल्यानंतर काय लागेल, त्याला रेप्लिकेशनसाठी नवीन कंपाऊंड्स तयार करावे लागतील. आणि नवीन कंपाऊंड्स तयार करताना त्यासाठी काय लागेल, नायट्रोजन लागेल. तो जो नायट्रोजन आहे तो नायट्रोजन हे कोणामधनं युटिलाइज करणार, या मीडियम मधनं नायट्रोजन युटिलाइज करेल. म्हणजे नॅचरली त्यांच्यामध्ये जे इकोला याच्यावर ट्रान्सफर केले, नायट्रोजन कुठला होता, N14. पण आता ज्यावेळेस ते रेप्लिकेट होतील, त्याचा नंबर वाढेल, त्यावेळेस तो N14 जो नायट्रोजन आहे तो कशाने रिप्लेस होईल, N15 ने होईल. आणि आफ्टर सम जनरेशन या ठिकाणचा जो इकोला आहे त्याच्यामध्ये जो नॅचरली प्रेझेंट N14 नायट्रोजन आहे, इट इज रिप्लेस बाय N15, दॅट इज हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन. आफ्टर दॅट त्याने काय केलं बघा, देन दे ट्रान्सफर द बॅक्टेरिया ग्रॉन ऑन मीडियम कंटेनिंग हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन इनटू अनदर मीडियम containing normal or light nitrogen. Light means N14. आता याने याच्यातला बॅक्टेरिया घेतला आणि हा बॅक्टेरिया सेकंड मीडियमवर ट्रान्सफर केला. पण आता या मीडियम मध्ये काय प्रेझेंट आहे, हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन आहे का, नाही. याच्यावर जो नायट्रोजन आहे तो कोणता नायट्रोजन आहे, सॉरी, नॉर्मल नायट्रोजन आहे. आता नॉर्मल नायट्रोजन आहे, पण याच्यामध्ये जो नायट्रोजन आहे या बॅक्टेरियामध्ये तो कोणता होता, हेवी नायट्रोजन. कारण इथून जो आला तो कोणता आला, हेवी वाला. पण याच्यात कोणता आहे, नॉर्मल आहे, लाईट आहे, N14 आहे. मग काय होईल, आता बघा आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या. त्यांनी काय केलं बघा, आफ्टर 20 मिनिट्स, किती मिनिटानंतर, 20 मिनिट्स. आफ्टर 20 मिनिट्स he separated the bacteria, that is E. coli. He isolated the DNA from them and allowed them from cesium chloride density gradient centrifugation to obtain the band. त्याने काय केलं बघा, आता 20 मिनिट्स नंतर या बॅक्टेरियाला बाहेर काढलं. त्या बॅक्टेरियामधलं त्याने DNA आयसोलेट केला आणि हा DNA आयसोलेट कोणत्या टेक्निकने, सीझियम क्लोराईड डेन्सिटी ग्रॅडियंट सेंट्रिफ्युगेशननी त्याचा बँड ऑब्टेन केला. ज्यावेळेस याचा बँड ऑब्टेन केला त्यावेळेस तो बँड कसा मिळाला बघा. आता ही टेस्ट ट्यूब अशी न घेता मी आता याला अशा पद्धतीनं घेतोय. आफ्टर 20 मिनिट्स, यालाच आपण कन्सिडर करू. आफ्टर 20 मिनिट्स बँड कसा भेटला. आता एक गोष्ट सुरुवातीला आपली याच्यामध्ये राहिली. आता बघा याचा बँड तर बघूच आपण, पण पहिल्यांदा एक गोष्ट राहिली.
त्यांनी काय केलं बघा, इथे N15 मध्ये जो काही इकोलाय ग्रो झाले होते त्याच्यामधले काय झालेत, जेवढे इकोलाय होते त्याच्यामध्ये नॅचरली काय प्रेझेंट होतं, N14. आता या मीडियम मध्ये ग्रो केल्याबरोबर ते कशामध्ये कन्वर्ट झाले, त्याच्यामधला नायट्रोजन कशात कन्वर्ट झाला, N15 मध्ये. त्यांनी काय केलं, पहिल्यांदा या स्टेपकडे जाण्याच्या पूर्वी त्यांनी काय केलं, याच्यामधून हे इकोलाय सेपरेट करून घेतलेत आणि इकोलाय सेपरेट करून त्याच्यामधला डीएनए त्यांनी सेपरेट केला आणि या डीएनएला सीझियम क्लोराईड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशननी त्याचा बँड ऑब्टेन केला. तर हा बँड त्याला कसा भेटला बघूयात आपण, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. ही डायग्राम जर आपण सोबत काढली तर आता बघा, ज्यावेळेस याचा बँड याच्यामधल्या डीएनएचा इकोलाय मधल्या डीएनएचा बँड त्याने घेतला, तर त्याच्या असं लक्षात आलं की हा जो बँड फॉर्मेशन आहे ना, अशा पद्धतीनं याच्यामध्ये बँड फॉर्मेशन झालं. हे कशाचं बँड आहे, आता हा डीएनएचा बँड आहे, लक्षात घ्या. आता हा डीएनए जो आहे याच्यामधला नायट्रोजन जो आहे तो हेवी नायट्रोजन आहे की लाईट नायट्रोजन आहे, याच्यामधला हेवी नायट्रोजन आहे. हा जो नायट्रोजन आहे याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, हेवी नायट्रोजन. आता हेवी नायट्रोजन आहे म्हणजे कोणता आहे, N15. ओके. त्याच्यानंतर आता याला याच्यावर ट्रान्सफर केलं, पण मीडियम मध्ये काय, नॉर्मल नायट्रोजन. आता आफ्टर 20 मिनिट्स त्यांनी हा बॅक्टेरिया आयसोलेट केला, त्याच्यामधलं डीएनए आयसोलेट केला आणि डीएनए आयसोलेट करून सेंट्रिफ्युगेशन करून कशामध्ये, सीझियम क्लोराईड मीडियम मध्ये याचा डीएनएचा बँड ऑब्टेन करायचा प्रयत्न केला. ज्यावेळेस त्यांनी याचा बँड ऑब्टेन केला त्यावेळेस त्याच्या असं लक्षात आलं की जो बँड तयार झाला तो अशा पद्धतीचा बँड तयार झाला. अशा पद्धतीचा बँड याच्यामध्ये तयार झाला. नंतर त्याने काय केलं बघा, त्याने नंतर याच प्लेटमधनं पहिल्यांदा 20 मिनिट नंतर इकोला आयसोलेट केले, सेपरेट केले, डीएनए आयसोलेट केला, त्याचं बँड ऑब्टेन केलं सीझियम क्लोराईड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशननी. नंतर त्याने काय केलं बघा, आफ्टर 40 मिनिट्स, किती मिनिट नंतर, 40 मिनिट्स नंतर, आफ्टर 40 मिनिट्स त्यांनी सेम प्रोसेस अप्लाय केली. म्हणजे याच्यामधून पहिल्यांदा 20 मिनिट्स नंतर 40 मिनिट्स नंतर त्यांनी इकोला सेपरेट केलेत, त्याच्यामधला डीएनए आयसोलेट केला अँड धिस आयसोलेटेड डीएनए इज अलाउड फॉर सीझियम क्लोराईड डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन अँड ही ऑब्झर्व. अशा पद्धतीचे बँड्स त्याला मिळालेत. आता बघूया आफ्टर 40 मिनिट्स. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, पहिल्या त्याला असा बँड भेटला ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट होता, फक्त डीएनए मधला हेवी नायट्रोजन कंटेनिंग डीएनए. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी असा बँड भेटला ज्या बँडमध्ये हा जर N15 जर याच्यामध्ये असता तर हा बँड कुठे आला असता, जिथे आहे इथे बँड आला असता, याच पोझिशनला बँड आला असता. पण इथे आला का, या पोझिशनला आला असता तर काय झालं असतं, N15. याचा अर्थ याच्यामध्ये प्युअर N15 फॉर्म मधला डीएनए आहे का, नाही. याच्यामध्ये कसा बँड भेटला, असा बँड भेटला की ज्या बँडमध्ये दोन्ही टाईपचा नायट्रोजन प्रेझेंट होता. आता दोन्ही टाईपचा नायट्रोजन मीन्स N14 आणि N15. मग याला काय म्हणायचं, हायब्रिड. कसा भेटला या ठिकाणी, हायब्रिड भेटला. हेवी आहे आणि लाईट पण आहे, म्हणजे काय, N14 आणि N15 हायब्रिड भेटला. आता इथे काय भेटला आफ्टर 40 मिनिट्स बघा, आता त्याला इथे हा तर बँड भेटलाच, कोणता, हायब्रिड. हायब्रिड मध्ये काय, N14 आणि N15 आणि त्याला एक सेपरेट बँड भेटला. कशाचा भेटला आता हा बँड, लाईटचा. लाईट म्हटल्याबरोबर काय येणार, फक्त N14. ओके. आता हे जे ऑब्झर्वेशन त्याला भेटलेत त्याच्यावरून त्यांनी काय इंटरप्रेट केलं हे समजून घेण्याच्या पूर्वी आता त्यांनी 20 मिनिट्स नंतरच का सॅम्पल कलेक्ट केला, त्याला 30 मिनिट्स नंतर करता आलं असतं, हे म्हणजे त्याला 10 मिनिट्स नंतरही करता आलं असतं. एव्हरी टाइम ही सेपरेटेड द इकोलाय फ्रॉम द प्लेट आफ्टर 20 मिनिट्स. का बरं 20 मिनिट्स नंतर, बिकॉज डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाय
इज 20 मिनिट्स. इट मीन्स दॅट विदिन 20 मिनिट्स इकोलाय काय करतं, रिप्रोड्यूस करतं. 1चे 2 फॉर्म होतील, 2चे 4 होतील, 4चे 8 होतील अँड सो ऑन. किती मिनिट्समध्ये? 20 मिनिट्समध्ये. आता डबल करायचं आहे, जर रिप्रोड्यूस व्हायचं आहे तर काय तयार करावं लागेल? डीएनए सुद्धा सिंथेसाइज करावं लागेल. म्हणजे 20 मिनिट्समध्ये बरोबर काय झालेलं असेल, त्याचं डीएनए रेप्लिकेशनचं एक सायकल कंप्लीट झालेलं असेल. म्हणून 20 मिनिट्स. परत त्याच्यानंतर दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. त्याच्यानंतर सेकंड जनरेशन केव्हा येणार? आफ्टर 40 मिनिट्स. थर्ड जनरेशन केव्हा येणार? आफ्टर 40 + 20 60 मिनिट. ओके, गॉट इट. अँड दॅट्स वाय हे जे टायमिंग इंटरव्हल त्याने घेतलं डीएनए कलेक्ट करायचं, हे किती घेतलं? 20 मिनिट्सचं घेतलं. व्हाय सो? बिकॉज E. coli has the doubling time or generation time of 20 minutes. आता जे ऑब्झर्वेशन त्याला भेटले, हे ऑब्झर्वेशन याच्याशी आपण कम्पेअर करू. आता हा जो डीएनए ना, हा डीएनए, या डीएनएला कन्सिडर करा. आता इथला डीएनए घेऊ आपण. हा डीएनए समजा इथे घ्यायचा आहे, तर याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? N15. मग इथे काय येईल? हा N15. इथे काय येईल? N15. ओके. आता या ठिकाणी हे दोन्ही स्ट्रँड पॅरेंटल आहे, म्हणजे जच्च्या तसे येतील. N15. आता हे बोथ दी स्ट्रँड्स इन दिस डीएनए मॉलिक्युल आर न्यूली सिंथेसाइज. म्हणजे इथे सुद्धा काय येईल? आता या ठिकाणी या मीडियम मध्ये ट्रान्सफर केलेला आहे त्याने. आता इथे ट्रान्सफर केल्यानंतर बघा, हा ओरिजिनली याच्यामधला, आता इथे ट्रान्सफर केल्यानंतर आफ्टर 20 मिनिट्स या ठिकाणी तयार झालेला जो डीएनए आहे, ज्याचा बँड इथे फॉर्म झाला, बघा इथे काय येणार? फर्स्ट जनरेशन नंतर N14. ओके. आता या ठिकाणी बघा, हा पॅरेंटल आहे. पॅरेंटल म्हटल्याबरोबर कोणता आला? या ठिकाणी कोणता आला? N15. इथे काय आला? आता इथे काय येणार? हा न्यूली सिंथेसाइज आहे या मीडियम मधला N14. इथे काय येणार? पॅरेंटल N15. हा कोणता येईल? N14. आता इथे तर आपल्याला असं काही मेन्शन करताच येणार नाही. आता बघूया, जर समजा डीएनए रेप्लिकेशन कन्झर्वेटिव्ह टाईपचं असतं तर काय ऑब्झर्वेशन भेटलं असतं? ओरिजिनली N15 बँड असा फॉर्म झाला सेंट्रिफ्युगेशन नंतर. आता जर डीएनए रेप्लिकेशन कन्झर्वेटिव्ह असतं, कन्झर्वेटिव्ह मध्ये वन डीएनए मॉलिक्यूल हॅज बोथ दी पॅरेंटल स्ट्रँड अँड अनदर डीएनए मॉलिक्यूल हॅज बोथ दी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड. म्हणजे याच्यामधले डीएनए जो तयार होईल, हा डीएनए किती टाईपचा तयार व्हायला पाहिजे होता? 2 टाईपचा. काही ऑर्गॅनिझम्स मध्ये कोणता डीएनए यायला पाहिजे होता? N15 कंटेनिंग. आणि काही मध्ये कोणता यायला पाहिजे होता? N14 कंटेनिंग. काही मध्ये लाईट, काही मध्ये हेवी. पण मग इथे किती बँड्स तयार व्हायला पाहिजे होते? 2 बँड्स. एक बँड कोणाचा? हेवीचा. अँड सेकंड बँड कोणाचा? लाईटचा. पण असं झालं का? नाही. इथे काय तयार झालेत? हायब्रिड तयार झालं. म्हणजे डीएनए रेप्लिकेशन कोणत्या टाईपचं नाही? कन्झर्वेटिव्ह टाईपचं नाही. आता बघूया इथे. आता इथे बघा, आता जेवढेही डीएनए मॉलिक्यूल आयसोलेट होणार, प्रत्येकामध्ये एक कम्प्लीट स्ट्रँड हेवी, एक कम्प्लीट स्ट्रँड लाईट. हेवी, लाईट. म्हणजे जो काही डीएनए आहे तो कम्प्लिटली N15चाही नाही, हेवी नाही, किंवा N14चा नाही, म्हणजे लाईटही नाही. मग कसा बँड तयार झाला? इंटरमिडिएट बँड. दॅट इज दी हायब्रिड बँड. आता हायब्रिड बँडवरनं काय प्रूव्ह झालं? सेमी कन्झर्वेटिव्ह डीएनए रेप्लिकेशन. म्हणजे कन्झर्वेटिव्ह असूच शकत नाही हा रिझल्ट भेटल्यामुळं. मग डीएनए रेप्लिकेशन असेल तर कसं असेल? कन्झर्वेटिव्ह टाईप, किंवा मग डिस्पर्सिव्ह टाईपचं असू शकतं. का बरं? बिकॉज एव्हरी स्ट्रँड हॅज सम पॅरेंटल स्ट्रँड अँड सम न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड. आता याचा अर्थ काय? म्हणजे याच्यामध्ये N15 आहे आणि N14 आहे. म्हणजे याच्या डिस्पर्सिव्ह असतं तरी ऑब्झर्वेशन कसं भेटलं असतं? असंच ऑब्झर्वेशन भेटलं असतं. पण आता पुढच्या जनरेशनमध्ये काय झालं? फर्स्ट जनरेशनला कुठली पॉसिबिलिटी संपली? कन्झर्वेटिव्हची पॉसिबिलिटी संपली. आता सेकंड जनरेशनला काय होईल बघा. आता सेकंड जनरेशनला आता हे 2 जर ऑब्झर्वेशन घेतले, सेकंड असं जर डिस्पर्सिव्ह असतं तर काय झालं असतं? सेकंड जनरेशनमध्ये काय झालं असतं? हा डीएनए मॉलिक्यूल असा रेप्लिकेट झाला असता. म्हणजे हे जसे आहे, काही स्ट्रँड. म्हणजे प्रत्येक डीएनए मध्ये कसा बँड भेटला असता? फक्त हायब्रिडच भेटला असता. पण म्हणजे हायब्रिड भेटतंय, पण त्याच्यासोबत काय भेटतं? लाईट बँड पण भेटतंय. म्हणजे कोणतं नाही आहे? डिस्पर्सिव्ह नाही. मग आता सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे, तर कसं सेमी कन्झर्वेटिव्ह असेल? याच्यासाठी याला थोडंसं इलॅबोरेट करून घेऊ, म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. आता हे 2 डीएनए स्ट्रँड्स तुम्ही काय करा? सेपरेट करा. हा सेपरेट झाला, हा याचा सेपरेट झाला. त्याच्यानंतर
हा सेपरेट झाला, हे दोन स्ट्रँड डीएनएचे. आता हे 2 डीएनएचे स्ट्रँड सेपरेट करा. माझ्याकडे इथे लिहायला जागा नाही, जर लिहिलं तरी दिसणार नाही. ब्लॅक कलर N15, रेड कलर N14. ओके, हे 2 स्ट्रँड सेपरेट झाले, याचे 2 स्ट्रँड सेपरेट झाले. तर सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे म्हणजे काय, याला न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड तयार होतील कम्प्लीट. हा याला तयार झाला, हा याला न्यूली सिंथेसाइज तयार झाला. आता बघा या ठिकाणी काय भेटलं, सेमी कन्झर्वेटिव्ह असल्यामुळं हा डीएनए कसा डीएनए आहे, हायब्रिड. N15 N14 हायब्रिडचे भेटलेत. ओके, आणि हा काय भेटला, ज्या ठिकाणी कम्प्लीट सर्वच्या सर्व स्ट्रँड कसे आहेत, न्यूली सिंथेसाइज आहे. म्हणजे कोणते राहील, लाईट राहील. कशामधनं घेतलंय आणि या मीडियम मधून घेतले, म्हणजे कोणता नायट्रोजन होता, N14. मग असं ऑब्झर्वेशन भेटतंय, लाईट बँड भेटतो आणि हायब्रिडचाही बँड भेटतोय. आणि धिस प्रूव्स दॅट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाइप. दिस इज दी मेसलसन अँड स्टाल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव्ह सेमी कन्झर्वेटिव्ह DNA replication. Got it? This experiment was performed in 1958. हा जो एक्सपेरिमेंट आहे केव्हा परफॉर्म झाला, 1958. In the same year, there was another scientist whose name was Taylor. This Taylor also performed an experiment on Vicia faba, or it is also called faba beans, by using radioactive thiamine. आणि कोणती नायट्रोजिनस बेस यूज केली, रेडिओ ऍक्टिव्ह थायमिन नायट्रोजिनस बेस यूज करून. इन द सेम इयर, म्हणजे केव्हा, 1958 मध्येच. धिस टेलर अँड हिज कलिग्स परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट बाय युझिंग रेडिओ ऍक्टिव्ह थायमिन ऑन धिस प्लांट, दॅट इज द Vicia faba or faba beans, to prove semi-conservative nature of DNA replication. Remember the name of the scientist, Taylor. Year 1958. सेम इयर पहिल्यांदा कोणी केला, मेसलसन आणि स्टालनी केला त्याच इयर मध्ये. दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव्ह सेमी कन्झर्वेटिव्ह नेचर ऑफ DNA replication.